गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप अपना विषय जो टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इसके बारे में गलबात करांगे। ठीक है, समाजिक अध्ययन का अध्यापन जिस दे विच सानू समाज के बारे दे विच जिहड़ी जानकारी दी जाए। आज समाजिक अध्ययन के अध्यापन दे विच अपना जो टॉपिक है, ठीक है, वो ये है कि aims and objectives of social studies at secondary. Aim and objectives of social स्टडी जिन्हें मैं शॉर्ट फॉर्म दे विच आपां एसएसटी सोशल स्टडीज एट सेकेंडरी लेवल। पिछले लेक्चर के दौरान बेटा जी आपां जिहड़ी गलबात कीती सीगी, ठीक है, वो कीती सी कि समाजिक अध्ययन दे अध्यापन दे टीचे के उद्देश्य, ठीक है, उस स्कूल लेवल ते जिहड़ा हैगा बच्चे नूं इफेक्ट करदा है। किस तरह के स्कूल लेवल की गल कीती सी आपां? दो तरह के स्कूल लेवल की गल कीती सी। पहला सीगा प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी लेवल। दूसरा सी सेकेंडरी। दो पद्धरां के उपर जिहड़ा हैगा एसएसटी की है बच्चे नूं गया प्रभावित करदी। सेकेंडरी पद्धर है जिहड़ा, ठीक है, वो बेसिक लेवल आ गया सी। स्टार्टिंग दा सेकेंडरी लेवल के बच्चे दे ज्ञान दे विच तकरीबन आपां गल कर लगे कि 9वीं 10वीं क्लास तो बाद जब प्लस 1 प्लस 2 की गल कर लगे कि उस लेवल ते जाके जिहड़ा सेकेंडरी पद्धर ते जिहड़ी हैगी आ एसएसटी ये मैं ऑब्जेक्टिव टीचे के उद्देश्य। हुण पहला आप गलबात कर चुके हैं कि टीचर एक हुंदा, उस टीचे तक पहुंचण लई जिहड़े जिहड़े साधनां दी वरतों कीती जांदी है वो हुंदे ओहदे उद्देश्य। ठीक है, तां इस करके जिहड़े हैगे आ टीचर दा सेम ही रहूगा, पद्धर की है चेंज हो जांदा है, ज्यादातर की ऑब्जेक्टिव की है चेंज हो जांदे हैं। टीचर स्थिर हुंदा, यह बदलदे रहंदे, जिन्हां दे विच बदलाव आउंदा रहंदा है। इस करके जिहड़ा हैगा पहला जिहड़ा ਆਪਾਂ प्राइमरी लेवल ते गल कीती सी कि प्राइमरी लेवल ते लोकतंत्रिक जिहड़ा हैगा डेवलपमेंट करनी है बच्चे दी, ठीक है, नैतिक गुणां दा विकास करना, कल्चर अपडेट करना बच्चे दा, ठीक है, ह्यूमन राइट्स बारे बच्चे नूं दसना, उन्हां दा लेवल, ठीक है, सेकेंडरी लेवल नालों छोटा सी। सेकेंडरी लेवल ते ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ है, प्राइमरी लेवल ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ इस करके जो पद्धर बढ़ जाऊगा यानी कि बच्चे की जिहड़ी हैगी मानसिक सूझ जो बढ़ जाती है, बच्चा किसी चीज़ नूं पहला तो जस्ट पढ़दा, ठीक है, या याद करदा। जदों असीं किसी चीज़ बारे सोचना शुरू करते हैं इट मीन साडा कि उस टाइम साडा जिहड़ा मानसिक पद्धर की आ हो गया। बड़े बच्चों को जिहड़ा ज्ञान आ वो विस्तारपूर्वक दिता जा सकदा, छोटिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ सिर्फ सीमित ज्ञान ही जिहड़ा हैगा वो मुहैया करवा सकते। इस करके समाजिक अध्ययन के विषय दे विच जिहड़ा हैगा सेकेंडरी पद्धर ते एसएसटी दे की ऑब्जेक्टिव आ वो अज आपां डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। पहला हैगा लोकतंत्री राष्ट्र दा विकास करना। किहड़ा फर्स्ट पॉइंट के विच लोकतंत्री राष्ट्र दा लोकतंत्री राष्ट्र का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन। हाँ जी, डेमोक्रेसी किथे कहने जिथे
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਧੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਰਤ ਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। दूसरा का परिपक्व नागरिक, दूसरा पॉइंट किया परिपक्व मैच्योर परिपक्व नागरिक। एक तो नागरिक हो गए बई ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਪੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰਿਪੱਕ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਖੇਡਣ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਪੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਲਮੇਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਿਪੱਕ ਨਾਗਰਿਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਟੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਮੌਖਿਕ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਐਸਐਸਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਤਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਤਾਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਾਲ, ਆਰਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਕਿੱਤਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਮੇਨ
ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि सारे सेकेंडरी लेवल के सानू इफेक्ट करता। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता के गुण पैदा करना। आत्मनिर्भरता दे गुण पैदा। आत्मनिर्भर किहड़ा व्यक्ति हुंदा? आत्मनिर्भर तो है कि जिहड़ा अपनी लोड़ां आप पूरीआं करदा। हुण बच्चा, ठीक है, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਦ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਖੁਦ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਆ। ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਈ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੌਬ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲ। ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਐਮਪੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਚੁਣਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਮਪੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਏਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸ? ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਣ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ?
ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 10th ਤੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਦੱਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਆ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਟਾ। ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਏਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਤਵ ਉਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਵ ਥੋੜੇ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਓ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਧੰਨਵਾਦ।